ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಾನ್ಯಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ದಿನದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆದಷ್ಟು ರಾ ಆಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಊರಿಂದ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ನಾದಿನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ತುಂಬ ಜನರನ್ನೇನು ಕರೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವ್ನು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಅವ್ನು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ. ಅವ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ರಾ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ನಾದಿನಿ ಆಮೇಲೆ ಸುಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतं तन्न इंद्रो वरुणो बृहस्पति सविताज पुनः नमो सुमते नमो इंद्राय नमो वरुणाय नमो वारुणे नमो दिनः पांगोरंजतमे धृंजशान्तं प्रत्याशनादीपानादेशोग्रात् विग्रह वरुणो राजा पाणिना चक्षुर्मर्गदो सोहवापागो नागस्य पृष्ठमारुह्य गच्छेत् ब्रह्मस्वरूपतां यश्चाप् सुवर्णस्य पुनात्वरमर्गणः सुरभिर्महां परमात्मिकाय वाज्यं रत्नालयाय वरदाय शुचिं स्वाहाय सुधाय सुधाय नमः धन्याय नमः हिरण्मयी नमः लक्ष्मी नमः नित्यमुक्ताय नमः धावने नमः
दीप्तिं दीप्तेन दीप्ताय दाय नमः वसुधारिणीं कमलायिनं कान्तायिनं कामाक्षीं कमलसंभवाय अनुग्रहप्रदाय बुद्धि नमः अनघायिं हरिवल्लभाय अशोकाय अमृताय दीप्ताय लोकशुक्रविनाशिने धर्मदेयाय करुणाय लोकमात्रे नमः पद्मप्रियाय पद्महस्ताय पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मभुवाय पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियाय रमाय नमः पद्ममालाधराय देवीं पद्मिनीं पद्मलक्ष्मीं पुण्यधर्म प्रसादाय चंद्रवदनाय चंद्राय चंद्राय नमः चंद्ररूपाय विद्याय शीतलाय नमः आह्लादाय नमः शिवाय शिवाकरी नमः सत्येव मिलाय प्रसन्नाक्षीं नारायण समाष्टं दारिद्र्य महाकाली मां यत्पुरुषं यदधो ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಹಾಗೆ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. इदं फलं समर्पयामि प्रदक्षिणे ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನೊಂಚೂರು ಚೆಲ್ಲಿ ಹಾಕು. सत्यनारायण स्वामिने नमः महामंगलमयामि आचमनीयं समर्पयामि परिमलपत्रं समर्पयामि रक्षामि अवलक्ष्मी प्रयतो भूत्वा ಕಲಶದೊಳಗೆ ಭಾವಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ರತ್ನಮಯದ ಪೀಠದೊಳಗೆ ನಿನ್ನದು ದೇವತೆಗಳ ಕರೆದು ಕರೆದು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಿತ ಕರುಣನಿದೆ ದೇವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮದಿ ರಾಜಿಸುವ ರತ್ನಮಯದ ಪೀಠದೊಳಗೆ ನಿನ್ನನು ಶುದ್ಧೋದಕದ ಸ್ನಾನವ ನಿನಗೆ ಮುತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನೇ ದೇವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ರಾಜಿಸುವ ರತ್ನಮಯದ ಪೀಠದೊಳಗೆ ಚಂದನದಿಗಳನ್ನು ಚಂದದಿಂದ ಪಂಚಾಮೃತದ ಪೂಜೆಗೆ ಪಂಚಮುಖದ ಪ್ರಿಯನಿ ದೇವ ಶುದ್ಧೋದಕೈವೆ ನಿನಗೆ ಮುತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರ್ರೆ
आयुराशास्ते सुप्रजात्वमाशास्ते सजातवधस्यामाशास्ते उत्तरां देवयज्ञामाशास्ते भोजो हविष्करणमाशास्ते दिव्यन्धामाशास्ते विश्वं प्रियमाशास्ते यदनेन हविषाशास्ते तदस्यात् तदभ्यात् तदस्मै देवारान्तां तदग्निर्देवो देवेभ्यो वनते वयभक्तिर्मानुषाः इष्टं च वीरं च उभे च नो द्यावा पृथिवी अपसंहरत्वादाम् इहगतनिर्वामस्येदं च नमो देवेभ्यः पूर्णा पुरस्तात् उन्मध्यतः पूर्णमासीगाय तस्यां देवा अभितं वसन्तः उत्तमेनाकयमादयताम् श्रीसुवर्गायुवतिस्वरोषाः पौर्णमाश्रितगाच्छोभमाना आप्याययन्ति दुरितानि विश्वाः जयमानाय यज्ञम्। सत्यनारायण स्वामिने नमः। समस्त देवताभ्यो निराजनं समर्पयामि रक्षां धारयामि। ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿದೆ ನಾನಿಂದು ನಿನಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸಿದೆ ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿದೆ ನಾನಿಂದು ನಿನ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यवृत्तां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ಅದೇ ಹಂಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ಹೂವು ಹೂವು ಅದರೊಳಗೆ ಇರಲಿ ಹೂವು ಅದರೊಳಗೆ तस्मै रुद्राय नमो अस्तु रुद्राय प्रचेतसे उत्तमाय रुद्रसे ओजे वसन्तमं हृदे रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु त्र्यम्बकं यदामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनां मृत्योर्मुक्षीरामापदात् येषते रुद्रभागस्तञ्जुषस्वतेनावसेन भ्रोमुजपतोति शिवततधर्माविनाकहस्तकृत्तिवासाः वृत्तं सत्यं परं ब्रह्म विभूषं कृष्णपिण्डम् ऊर्ध्वरे तद्रूपाक्षं विष्णुरूपाय वै नमो नमः हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये निगाय पतये नमो नमः सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆವಾಗ ನಾರದ
ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹಿಂದೆ ನಾರಾಯಣನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಾರಾಯಣ ನಾರದರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಥೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೂತ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಶೌನಕಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರದ ಲೋಕಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರೆಲ್ಲ ಕಲಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಜನ್ಯವಾದಂಥ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಈ ಕಲಿದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋತ್ತರವಾದಂಥ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಇಹಲೋಕದ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯಾವ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ಇದೆಯೋ ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಕರ್ತೃಶಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರಾಯಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಪದ್ಮ ವನಮಾಲೆಗಳಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಿಶೇಷನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಂಥ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ನಾರದನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಗು ನಾರದ, ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇ? ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾವ ಲೋಕದಿಂದ ಬರೋಣಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಿನಗೆ ಈ 14 ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಚಿತರು, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನಂಥ ನಾರದರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಫಲಿಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಜನ್ಯ ದೋಷಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಇಹಲೋಕದ ಸುಖದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪಾಪಗಳ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಕ್ಷುದ್ರವಾದಂಥ ಆಶಾಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ರತ ಇದೆ. ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇಹಲೋಕದ ಸಂಪತ್ತು ಪರಲೋಕದ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ತುಪ್ಪ, ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ, ಗೋಧಿಯ ರವೆ ಈ 5 ವಿಧವಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಭಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ರಂಗವಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕುಂಭವನ್ನು ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಪೋಕ್ತವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಪಾದ ಭಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೀತ ನೃತ್ಯ ವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಬ್ಬ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಪೀಡಿತನಾಗಿ ದುಃಖಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಾರಾಯಣನೇ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಆ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಆ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಹಲೋಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪರಲೋಕ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ರತವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರುವನ್ನು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವುದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರುವವನು ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಪೂಜೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಹೂವಿನ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ಬಿತ್ತು. ಇಹಲೋಕದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸತ್ಯಲೋಕ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ. ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂಗಧ್ವಜ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಸಂತಾನ ಬೇರೆ. ಆ ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರಾಧಿತ ದೇವತಾ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಂ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ನೀನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ವ್ಲಾಗ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.